TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। मूसेवाला कतल कांड विच वरतिया कोड वर्ड बनिया हाले रहस। मूसेवाला कतल कांड विच वरते गए हथियार बरामद, नौजवान काबू। बीबी कमलदीप कौर राजवाड़ा नूं चोणां दी अगाऊं तैयारी श्रोमणी कमेटी ने दिते सन खुले माया दे गफ्फे। ईडी ने 2019 के खेतीबाड़ी घोटाले की जांच की शुरू। कई होर साबका मंत्रियों ते भ्रिष्टाचार विरुद्ध कार्रवाई के संकेत। लुधियाना च STF की वड्डी कार्रवाई, करोड़ों की हैरोइन समेत तस्कर गिरफ्तार। अते हुण एक होर साबका कांग्रेसी विधायक नूं मिली धमकी। दोस्तों ये कुछ जानकारियां प्रोग्राम दौरान शामिल करांगे। इहदे तो पहलां कि इन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम वेख लेना, सुन लेना। जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण इन्हां सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करिए। पंजाब दा की सगों दुनिया दे विच बहुत चर्चित केस बन चुकिया है सिद्धू मूसेवाले दा कतल। उस कतल कांड दे नाल जुड़ियां हर रोज़ कोई ना कोई नवीं जानकारियां, कुछ ना कुछ नवीं परतां उधरदियां ने। हुण जानकारी मिली है कि पुलिस की गिरफ्त च आए संतोष यादव अते सौरभ महाकाल ने पुछगिछ दे विच कुछ नवे खुलासे कर दिते हैं। इन्हां खुलासियां दे विच इह गल दा पता लग्या है कि उन्हां दे वल्लों 2 कोड वर्ड का जिक्र किया गया। पुलिस के मुताबक जेक स्पैरो ये वो व्यक्ति सी, ये कोड वर्ड है। इस नाम वाले शख्स का काम मुलजमां नूं हथियार मुहैया करवाने सी। दूसरे व्यक्ति का नाम कोड वर्ड दे विच जय हो दस्सिया जा रहा है अते जय हो नाम के शख्स का काम उन्हां नूं आर्थिक मदद देना सी। हुण पुलिस बरीकी नाल जांच कर रही है दोवें कोड वर्ड की सी, कौन हो सकते हैं। लुधियाना दे विच भी पुलिस ने एक अजिहे शख्स नूं गिरफ्तार किया है जिहदे उत्ते लॉरेंस बिश्नोई के भरा नूं फर्जी पासपोर्ट ते विदेश भज्जण च मदद करने दे दोष ने। इसे मुलजम दे वल्लों लुधियाना के बहुत चर्चित बंटी बाजवा कतलकांड के मुख्य मुलजम नूं विदेश भेजण दे विच मदद देण दा पुलिस दावा कर रही है कि उहने इहदे विच भी मदद कीती सी। पर हुणे कोड वर्ड कादे वास्ते वरते गए और वो कौन बंदे ने, इन्हां नूं सुलझाउण दे वास्ते इस वक्त पुलिस सिर जोड़ के यतन कर रही है। ते नाल ये भी दस्सिया जा रहा है कि मूसेवाले नूं मारन दे वास्ते रेकी जिहड़ी कीती गई वो बड़े प्लैंड तरीके नाल, योजनाबद्ध तरीके नाल कीती गई। रेकी कर चुके कातलां ने दस्सिया जा रहा कि मूसेवाले दे पिंड दी एक एक गली अते सड़क का पूरा नक्शा तैयार किया होया सी अते कई महीनों तो वो रेकी लगातार कर रहे सी। ते मुलजमां ने 15 दिनों तक लगातार मूसेवाले का पिछा किया अते 9वीं वार आखिरकार वो इस वारदात नूं अंजाम देण दे विच कामयाब होए। ते दूसरे पासे इस कतलकांड दे विच गिरफ्तार किए गए 2 शूटरां ते एक होर दी गिरफ्तारी तो बाद पुछगिछ विच ये भी जानकारी मिली है कि शूटरां ने जिन्हां हथियारां नूं मूसेवाले दे कतल लई इस्तेमाल किया गया सी वो पाकिस्तान तो ड्रोन राही आए सी अते प्रियावर्त उर्फ फौजी नूं ये ड्रोन राही आए हथियार मुहैया करवाए गए। इन्हां विच जिहड़े ये हथियार सी 8 ग्रनेड, 1 अंडरबैरल ग्रनेड लॉन्चर, 9 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर अते 1 AK-47 दसी जा रही है। इहदे नाल ही इस खबर के उत्ते जदों विस्तार नाल नज़र मारदे हां तां पता लगदा है कि ਇਹਦਾ मतलब जिस तरह प्रमोद बान होरां ने कल जानकारी देंदियां दस्सिया सी कि असल दे विच विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल कीते जाण तो बाद भाव अगस्त 2021 तो ही सिद्धू मूसेवाले दे कतल की गोंद गुंद लई गई सी। लगातार रेकी की गई, वख-वख वार की गई, वख-वख व्यक्तियों वालों की गई ते आखिरकार 29 तरीक का वो मनहूस दिन सी जिस दिन सिद्धू मूसेवाले का पिंड जवाहर के विच कतल कर दिता गया। ते इस कतल के मामले दे विच दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने हुण जानकारी मिली है कि हरियाणा के फतेहाबाद के भट्टू रोड उत्ते स्थित एक होटल ते छापा मारिया अते होटल के प्रबंधक प्रदीप गुर्जर समेत 3 नौजवान गिरफ्तार किए है।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਇਸੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਥੈਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਾਂ 9 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, 9 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨੇ, 9 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਇਹ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 179 ਅਤੇ 182 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 192 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 215 ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਪੰਥ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਤੀਏ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਲਾਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 8 ਮਾਰਚ ਤੇ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1178 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਸ 2019 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ईडी 1 महीने तो वध समय तो लगातार रिकॉर्ड की मांग कर रही है, पर हाले विभाग ने कोई जानकारी दी नहीं। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ खबर यह है कि 14 जून ਨੂੰ ईडी ने विभाग ਨੂੰ रिमाइंडर भी भेजिया सी। ईडी ने आख्या कि रिकॉर्ड जल्दी तो जल्दी मुहैया करवाया जाए। हुण तुसीं देखो कि की सचमुच सारे अफसर ही पैसा धੇਲਾ खा गए, जां फिर उन्हां वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ विभाग किहदे कोल सी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ नहीं किते ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ रहीਆਂ, क्योंकि विभाग उन्हां कोल सी। कि उन्हां दे आखे ते सारा कुछ हो गया, जां फिर वो मुख्यमंत्री होने के नाते सचमुच इधरले पासे गौर ही नहीं कर सके कि 1178 करोड़ रुपए तो वध की रकम आई है, पर वो खा कौन गया? जमीन खा गई जां आसमान निकल गया? ये नाल घपला घोटाला एक नहीं, ये तो इंज लगता है कि जिन्हों जिन्हों जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां निभाइयां किसी ने भी नहीं। पंजाब दे विच संगरूर लोक सभा हलके ते जिमनी चोण होई सी। जिमनी चोणां दे दौरान पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान वार-वार चोण प्रचार दौरान आखदे रहे कि भ्रिष्टाचार दे उत्ते असीं नत्थ पाउणी ते कार्रवाइयां कर रहे हां, ते साबका भ्रिष्ट मंत्रियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई वास्ते उन्होंने दस्सिया सी इस कमर कसी हुई है। हुण जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि आउण वाले हफ्ते तो भाव सोमवार तो मुख्यमंत्री के वलों भ्रिष्टाचार विरुद्ध खुल के मुहिम शुरू की जा सकती है, क्योंकि जिमनी चोण के दौरान इस भ्रिष्टाचार के मुद्दे का वार-वार जिक्र होया। इत्थों तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी आख्या सी कि भ्रिष्टाचार नहीं बख्शे जाणगे, भावें वो साडी धिर दा होवे, साडी पार्टी का होवे जां विरोधी होवे। विजिलेंस ब्यूरो ने हुण तक तुहानूं याद होना है कि पंजाब के साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं भ्रिष्टाचार के दोषों के तहत गिरफ्तार किया होया है। संगत सिंह गिलजियां दे उत्ते FIR होई हुई है, वो इस वक्त भगौड़े ने। उन्हां तो पहलां तुहानूं ये भी याद होना है कि इन्हां दी अपनी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला वो भी भ्रिष्टाचार के दोषों के अधीन जेल दे विच बैठे ने। हुण मुख्यमंत्री ने खुद अपने बयानों दे विच वार-वार संकेत दिता है कि बड़ी जल्द 3 तो 4 साबका होर मंत्री ने जिन्हां दे जिहड़े काले चिट्ठे आ खोल दिते जाणगे। ते हुण सोमवार तो बजट सैशन है। बजट सैशन दे उम्मीद है कि मुकम्मल होने दे नाल ही विजिलेंस दीयां कार्रवाइयां तेज़ हो सकदियां ने, क्योंकि भ्रिष्टाचार के मामले दे विच कहंदे असीं कदम भावें हौली हौली अगे वधा रहे हैं, पर मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल किए जाण तो बाद वधा रहे हैं, ताकि आ विक्ट्री का निशान बना के कोई बाहर आ ना सके। पर मैं तुहानूं दस दियां, बीते दिनी जोगिंदरपाल भुआ जिहड़े साबका विधायक ने उन्होंने भी माइनिंग मामले दे विच नजायज़ माइनिंग का मुकदमा बना के गिरफ्तार किया गया सी, पर उन्हों की सेहत ठीक नहीं रही। PGI दे विच उन्होंने भर्ती भी करवाउणा पिया सी ते उन्होंने जमानत मिल चुकी है। बाकी वेखदे हां, वैसे जिक्र तो 32 33 का हो रहा है, हुण कई पत्रकारां दा भी हो रहा है। हुण वेखदे हां कि आउण वाले दिनां दे विच किहनूं किहनूं हत्थ पैंदा ते भारत भूषण आशू भी भज्जे फिरदे है। ते हुण अगली खबर ये नशियां दे नाल संबंधित खबर है। STF स्पैशल टास्क फोर्स STF की टीम ने हैरोइन के एक वड्डे तस्कर नूं काबू किया है। उहदे कब्जे दे विचों 2 किलो तो वध हैरोइन बरामद की है, 8 लाख ड्रग मनी, 8 लग्जरी कारां ते 6 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। बरामद की गई हैरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के विच 10 करोड़ तो वध दसी जा रही है। ये जिहड़ी जानकारी दी है STF लुधियाना के मुखी ने हरबंस सिंह होरां ने दस्सिया कि जिहड़ा गिरफ्तार किया गया मुलजम है उहदा नाम है आकाश चोपड़ा, लोग वैसे उन्होंने हनी हनी कहते हैं। उम्र हनी की तकरीबन 31 कवरे दसी गई है। उन्होंने वलों दस्सण के मुताबक मुलजम के खिलाफ NDPS एक्ट दी धारावां के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इंस्पैक्टर ने यह भी दस्सिया कि गुप्त सूचना उन्होंने मिली सी कि यह व्यक्ति पहला भी नशा तस्करी करता है, होर अपराधों ते कई केसां का सामना भी कर रहा है, तो नशा वेच के उन्हें इन्नी क कमाई की है कि उन्हें कई लग्जरी गड्डियां अते होर जमीन जायदाद भी खरीदी हुई है। पुलिस नूं दरअसल पता लग्या सी कि वह अपने स्कूटर के उत्ते सवार होकर ताजपुर रोड तो वर्धमान वाल अपने गाहकां नूं वड्डी मात्रा दे विच हैरोइन देण जा रहा है। ये गुप्त जानकारी मिलण तो बाद STF की टीम नाका लाउंदी है। नाका ला के मुलजम नूं गलाडा कम्यूनिटी क्लब सैक्टर 39 के नेड़े काबू कर लिया जाता है।
ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਟੋਯੋਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਲੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੂਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਪਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਤੇ VIP ਸਟicker ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੋਨੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ MLA ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਕੋਬਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ OP ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਢਿੰਬਰੀ ਕਰੋ ਟਾਈਟ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਜਣਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ, ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।